चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे लास्ट टाइम आपणे स्ट्रोंग बळनी डिटेल में जे चर्चा करी तेना पछी हवे जे लास्ट टाइम नो क्वेश्चन है 2 मार्क्स माटे तमे एक्जाम में पूछाई सके। अत्यार सुधी नथी पूछाणो पण पूछावानी शक्यता छे, तो ए तमारे खास करी लेवुं अने एना करता पण एमसीक्यू में थोड़ुं वधारे तमारे ध्यान आपवुं। हवे एनी अंदर एक ज वस्तु बाकी है मारे, जे तमारी टेक्स्टबुक नी अंदर एक आकृति आवी छे एनुं हूँ थोड़ुं तमने वात करी दऊं। अहींया एनो ग्राफ दोरी दऊं छुं। एक ज बाकी है लास्ट लेक्चर नी अंदर आपणे लीधुं, एमां टेक्स्टबुक नी अंदर एक ग्राफ आपेलो छे, ई एक ज बाकी है, एनी आपणे चर्चा कर लईए अने पछी आपणे आगळ वधीए। चलो हवे तमारी टेक्स्टबुक नी अंदर विद्यार्थी मित्रों आवो एक ग्राफ आपेलो छे। अहींया आ छे ने आर अंतर आपेलुं छे फर्मी मीटर नी अंदर, अने आ जे एक्स एक्सिस छे तो एक्स एक्सिस पर अंतर आपेलुं छे अने वाय एक्सिस छे एना उपर वाय एक्सिस छे एना उपर स्थिति ऊर्जा आपेली छे यू ऑफ आर। चलो अंतर साथे स्थिति ऊर्जा में शुं फेरफार थाय छे? टूंकमां स्थिति ऊर्जा एटले एवुं दर्शावशे के न्यूक्लियर बळ स्ट्रोंग बळ क्यां सुधी लागू पड़े छे ए दर्शावशे। तो यू ऑफ आर वर्सिस आर, यू ऑफ आर वर्सिस आर फर्मी मीटर में एनो ग्राफ आवो कंईक मळे छे विद्यार्थी मित्रों। आवो तमारे टेक्स्टबुक में जोजो तमने आवी रीते ग्राफ मळे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आनुं लॉजिक शुं छे, आ ग्राफ छे एनुं लॉजिक शुं छे? तो जुओ आ छे ई छे सपोज 0.2 फर्मी मीटर, अहींया बधा आंकड़ा छे 0.4 फर्मी मीटर, आ छे 0.8 फर्मी मीटर, आ छे 0.9 फर्मी मीटर, अहींया छे 3 फर्मी मीटर। चलो तो एक वस्तु याद रखो विद्यार्थी मित्रों, आ स्थिति ऊर्जा नो ग्राफ है। तो स्थिति ऊर्जा हमेशा ऋण ज होय, यू ऑफ आर स्थिति ऊर्जा नु मूल्य हमेशा केवुं होय छे? ऋण होय छे। तो जो आ जे वेल्यू है 0.8 फर्मी मीटर नी नजीक, तो अहींया स्थिति ऊर्जा महत्तम दर्शावे छे। आकृति जुओ विद्यार्थी मित्रों, तो स्थिति ऊर्जा 0.8 फर्मी मीटर नियर अबाउट, एक्जेक्ट नहीं कहते पण नियर अबाउट 0.8 फर्मी मीटर माटे स्थिति ऊर्जा महत्तम दर्शावे छे। चलो तो विद्यार्थी मित्रों स्थिति ऊर्जानु सौथी वधारे मूल्य 0.8 फर्मी मीटर, तो स्ट्रोंग बळनु मूल्य सौथी वधारे 0.8 फर्मी मीटर माटे होय छे अने 0.2 फर्मी मीटर पछीथी चालू थाय छे। तो साव अंदरना भागमां पण न्यूक्लियर बळनी एटली बधी वेल्यू छे नहीं। जो आ साव अंदरनो भाग छे, जो अहींया बळनु कोई पण मूल्य नथी, जो आटला भाग माटे छे એટલે 0.3 ફર્મી મીટર સુધી બળ લાગતું નથી, એટલે 0.3 ફર્મી મીટર સુધી સ્થિતિ ઊર્જા 0 મળે છે, જો કોઈ પણ એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો નથી। અને અહીંયા જો પોઝિટિવ છે એટલે ઘટેલી છે, સ્થિતિ ઊર્જા મહત્તમ હોય તો એનો મીનિંગ એવો થશે કે સ્થિતિ ઊર્જા ઘટે છે, અને પછી જો ધીરે ધીરે ઘટતી જાય છે, સોરી આમ ઘટે છે પણ સ્થિતિ ઊર્જાનું મૂલ્ય ઋણ હોય તો મહત્તમ મળે, તો આમ એની વેલ્યુ વધીને 0.8 ફર્મી મીટરે નેગેટિવમાં સૌથી વધારે મળે છે, મેક્સિમમ મળે છે સ્થિતિ ઊર્જા, અને પછી જે છે એ લગભગ 0 નજીક થઈ જાય છે, જો શૂન્ય નજીક થઈ જાય છે। જેમ અંતર વધે એમ સ્થિતિ ઊર્જાનું મૂલ્ય લગભગ શૂન્ય જેવું થઈ જાય છે। तो आरामथी ग्राफ जे छे जोई लो, साथे तमारी टेक्स्टबुक पण सामे राखो अने आ ग्राफ समझी शकाय आ रीते कि स्थिति ऊर्जानुं मूल्य 0.8 फर्मी मीटर माटे महत्तम होय छे अने अंतर थोड़ुं अमथुं वधशे पण तो साथोसाथ अंतर वधतानी साथोसाथ स्थिति ऊर्जाना मूल्यमां कई रीते घटाडो थाय छे ए।
ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ ના પછીનો ક્વેશ્ચન ચલો હવે આજે નવો ક્વેશ્ચન છે એ સ્ટાર્ટ કરીએ. લાસ્ટ લેક્ચરનું જે કંઈ બાકી હતું એ કમ્પ્લીટ કરીને સાવ સિમ્પલ અને MCQ બેઝ છે. આ કંઈ પ્રશ્ન પૂછાય નહીં, ફક્ત તમારે આનું સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો એક સૂત્ર માટેનો એક ક્વેશ્ચન આપેલો છે, ખાલી સૂત્ર યાદ હોવું જોઈએ તમને. તો એ ક્વેશ્ચન છે તમારો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એ છે ન્યુક્લિયર ત્રિજ્યા અને ન્યુક્લિયસની ઘનતા વચ્ચેનો સંબંધ, કે એ બંને વચ્ચેનો શું સંબંધ છે એ દર્શાવવાનો છે આપણે. ન્યુક્લિયર ત્રિજ્યા અને ન્યુક્લિયસની ઘનતા વચ્ચેનો જે સંબંધ છે એ આપણે દર્શાવવાનો છે. ચાલો, તો રુથરફોર્ડના આલ્ફા કણ. હવે આ વસ્તુ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેપ્ટર નંબર 12 આપણે સ્ટડી કરી લીધી છે, એટમ્સ. મેં ત્યારે તમને કીધું હતું કે આનો વિશેષ ઉપયોગ 13મા ચેપ્ટરની અંદર પણ આવશે, કે ન્યુક્લિયસની ત્રિજ્યા. આ ભાઈ પરમાણુ મોડલ આપી નથી શક્યા. રુથરફોર્ડ છે એ પોતે પરમાણુ મોડેલ આપી શકેલા નથી, પરંતુ એને એક કાર્ય કરેલું છે કે પરમાણુની ત્રિજ્યા કેટલી હશે, પરમાણુ મોડલની ત્રિજ્યા કેટલી હશે એની માહિતી આપેલી છે. અને એને આલ્ફા કણના પ્રકીર્ણન, આલ્ફા કણ ઉપર જે સોનાના વરખ ઉપર આલ્ફા કણનો મારો ચલાવ્યો, અને મારો ચલાવીને એને પ્રક્રિયા દરમિયાન આ વસ્તુ જોવા મળેલી છે, ઓબ્ઝર્વ થયેલી છે. તો રુથરફોર્ડના આલ્ફા કણના પ્રયોગ પરથી ન્યુક્લિયસની ત્રિજ્યા 10⁻14 મીટરના ક્રમની હોવાનું જણાય છે. એને એવું ઓબ્ઝર્વ થયું કે આટલી જણાય છે. તો એ 12મા ચેપ્ટરમાં આપણે આવી ગયું છે કે ન્યુક્લિયસ ત્રિજ્યા એ રુથરફોર્ડે ફાઇન્ડ કરી દીધી છે. એને પરમાણુ મોડેલમાં નિષ્ફળતા મળેલી છે. એને યંત્રશાસ્ત્રના નિયમ અનુસાર પરમાણુ મોડેલ આપેલું હતું, એટલે એનું પરમાણુ મોડેલ માન્ય ગણવામાં આવેલું નથી. ચાલો, ત્યારબાદ આ એક ફક્ત સૂત્ર જ યાદ રાખવાનું છે, R બરાબર R0 એની 1/3, એટલે આ ઘનમૂળ છે. તો એનું ઘનમૂળ એટલે માનો કે આવી રીતે હોય, એની 27, અહીંયા 27 હોય તો એનું ઘનમૂળ જે છે એ શું નીકળશે? 3 નીકળે ને, 3 × 3 × 3 70 27 આ રીતે. તો આ રીતે ઘનમૂળ મેળવવાનું છે તમારે. અને R0 એ લગભગ 1.2 ફર્મીમીટર જેટલી આપેલી હોય, અને એ આપેલો હોય તો તમને લગભગ થઈ જાય, કોઈ પણ વેલ્યુ છે એ થઈ જાય. તો આ આપણે એક દાખલો છે સ્વાધ્યાયની અંદર, ઉદાહરણની અંદર, તો એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે. એક સિમ્પલ દાખલો છે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને. મને ખાસ ખબર નથી, ઉદાહરણ લગભગ 3જું કે 4થું છે, એ તમે જોઈ લેજો. પણ આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને મેં કેમ આ રીતે તમને મેળવી દીધું, ત્યાં 256 કરીને છે. ચાલો, તો 256નું ઘનમૂળ તમને ખબર હોવી જોઈએ કેટલા થાય. તો આનું 8 થશે, 88 64, અને 64 × 8 કરો એટલે 216 આવશે આ રીતે. તો એ તમે જાતે તમારી રીતે હોમવર્કમાં કરી લેજો. આ ફક્ત સૂત્ર જ છે, આ ક્વેશ્ચન સાથે આપણે કાંઈ લેવા દેવા નથી. ન્યુક્લિયસની ત્રિજ્યા અને ઘનતા. તો ઘનતા આ રીતે મળશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઘનતા પણ યાદ રાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ ન્યુક્લિયસની ઘનતા આપેલી છે, કઈ રીતે ઘનતા મળે. તો ઘનતાનું સૂત્ર આપણે બધા જાણીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો.
દળના છેદમાં કદ, ઘનતા એટલે શું થશે? દળના છેદમાં કદ. આ છે દળ અને આ છે કદ. હવે દળ જે છે એ કોના જેટલું થશે? તો કે પરમાણુ ભારાંક અને સૈદ્ધાંતિક દળ એ બંનેના ગુણાકાર જેટલું થશે. અને છેદમાં કદ, તો કદ એટલે કોઈ પણ પરમાણુ છે એ આખો, સપોઝ કે આવી રીતે સોલિડ આખો નક્કર લઈએ ગોળ, તો એના ક્ષેત્રફળ એનું કદ કેટલું થાય? તો કે 4/3 પાઈ આર ક્યુબ આટલું થશે. તો જો એ અહીંયા મેં વેલ્યુ લીધેલી છે, જ્યાં આર ન્યુક્લિયસની ત્રિજ્યા છે. ચલો, તો આ 3 છે એને હું ઉપર જાઉં એટલે 3m/4 પાઈ આર ક્યુબ આ ઘનતાનું સૂત્ર થઈ ગયું. આ MCQ માટે યાદ રાખવાનું છે. આ કોઈ થિયરી નથી, ફક્ત MCQ માટેની વાત કરીએ છીએ. ટેક્સ્ટબુકમાં સૂત્ર આપેલું છે ડાયરેક્ટ, પણ આપણે જે છે આ રીતે ઘનતાનું સૂત્ર યાદ રાખવું પડશે. ટેક્સ્ટબુકમાં આ નથી આપેલું હો ભાઈ, આ એક્સ્ટ્રા જે છે એ આપણે કરવાનું છે. કે જો MCQ પૂછાય, ઘનતા પૂછે તો 3am/4 પાઈ આર ક્યુબ આવશે. આ કોઈ પ્રાયોગિક સૈદ્ધાંતિક મૂલ્ય છે દળનું. આ પરમાણુ ભારાંક છે, આ ત્રિજ્યા છે, આ પાઈ એટલે 3.14 આપણે જાણીએ છીએ. તો ખાસ આ રીતે યાદ રાખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો સૂત્રો ખાસ જોઈ લ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘનતાનું. (3am/4 પાઈ આર ક્યુબ). તો આના ઉપરથી તમે નીટ JEE માં જો MCQ પૂછાય તો સાવ શોર્ટ મેથડથી તમે આનું સોલ્વ કરી શકો. તમને બીજા કોન્સ્ટન્ટ છે એ આપી દીધેલા હોય, આમાં 1-2 વેલ્યુ તો કોન્સ્ટન્ટ છે. પછી તમને આમાં એવું નથી ત્રિજ્યા પણ મેળવવાનું કે, તો ત્રિજ્યા મેળવવાની કે ઘનતા આપી દીધી હોય તો ત્રિજ્યા મેળવવા માટે આને કરતા કરી દો, ઘનતાને નીચે લઈ લો તો ત્રિજ્યા પણ મળી જશે. જો આ અચળાંક હોય, a અને m અચળાંક છે, a, m, 2 અને પાઈ, આ તો બધું અચળાંક છે. તો ઘનતા છે એ કોના ઉપર આધાર રાખે? તો કે r = 1/r³. તો આ પણ MCQમાં પૂછાય. તો નીટ JEE માટેની તૈયારી ખાસ કરતા વિદ્યાર્થી માટે કે ઘનતા અને ત્રિજ્યા, ન્યુક્લિયસની ત્રિજ્યા વચ્ચેનો સંબંધ શું છે? તો કે ρ ∝ r³, અથવા તો આમ પણ લખી શકો ρ ∝ r⁻3, કારણ કે ઉપર આવશે એટલે -3 ના સંબંધમાં આવશે. ચલો સમજાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. તો આ નો લેક્ચર છે એ ફક્ત MCQ માટે વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હતો. તો આ ટાઈપના MCQ અને મેં જે તમને સ્વાધ્યાયમાં દાખલો કીધો છે એ તમારે થઈ જવો જોઈએ. ચલો જો એ સિવાય એક બીજું સમીકરણ પણ તમારે જો યાદ રાખવું હોય,
ન્યુક્લિયસ ઘનતા માટેનું. તો આટલું છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. હવે આજના લેક્ચરમાં અહીં સુધી જ જોઈએ આપણે. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે આના પછીનો જે ક્વેશ્ચન છે જોઈએ કયો છે. હા, રેડિયો એક્ટિવિટી અને નિયતાંક સમજાવો. ચાલો નેક્સ્ટ લેક્ચરથી જોશું. હવે આજના લેક્ચરમાં આટલું જે છે એ જોવાનું છે આપણે ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે r³ બરાબર r0, r³ બરાબર r0 a ની 3 ઘાતના છેદમાં 3. એટલે r બરાબર ખાલી આટલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમને ખ્યાલ હોય તો સૂત્ર લખી દો. r બરાબર r0 a ની 1/3 છે આ રીતે. પણ હું આનો ક્યુબ કરું તો આ જે છે એ ક્યુબ થઈ જશે આખાનો. તો આ કેન્સલ થઈ જશે ને અહીંયા ક્યુબ આવી જશે. જો આ રીતે થઈ ગયું. હવે આ જે સમીકરણ છે રો વાળું, 3am ના છેદમાં 4π, અહીંયા જે છે એ r છે, r, અને r બરાબર શું લખી શકાય હવે, r³ ને a. ચલો તો r³ a જે છે એ અહીંયા કેન્સલ થઈ ગયા. તો બચ્યું શું, 3m ના છેદમાં 4π r0 ની ક્યુબ. તો આ પણ તમને ઘનતા આપશે. જેમ એક સમીકરણ તમને મળેલું છે ઘનતાનું કે રો ઇક્વલ ટુ 1/r³. તો આ સમીકરણ પણ તમને એ જ દર્શાવે છે. જો રો ઇક્વલ ટુ 3m ના છેદમાં 4π r0³. તો એન્ડ ઓફ ધ ડે એવું જ થશે કે r³ ના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં કામ કરે છે. ઘનતા છે એ r³ ના ઘનના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં કામ કરે છે. અથવા તો તમે આમ પણ લઈ શકો, MCQમાં પૂછાય કે r સાથેનો સંબંધ શું છે, તો -3. આ આન્સર પણ સાચો કહેવાય અને આ આન્સર પણ સાચો કહેવાય. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજના લેક્ચરમાં અહીં સુધી જોઈએ. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે આગળ જોશું આમાં. ક્ષય નિયતાંકથી.